आओ गुरु प्यार वालिओ, जपजी साहिब की बाणी के असीं दर्शन कर रहे हाँ। अज जो सुणिया दियां पौड़ियां हन उत्थों पाठ की आरंभता होने जा रही है। आओ असी जो 8 नंबर पौड़ी है उत्थों पाठ के नाल जुड़िए अते गुरु उपदेश नूं धारण करिए जी। सुणिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुणिए तरत तवल आकाश, सुनिए धरत धवल आकाश, सुणिए दीप लो पाताल, सुनिए दीप लो पाताल, सुणिए पोह न सकै काल, सुनिए पोह न सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, नानक भगतां सदा विगास, सुणिए दुख पाप का नाश, सुनिए दुख पाप का नाश, सुणिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुणिए मुख सलाहण मंद, सुनिए मुख सालाहण मंद, सुणिए जोग जुगतन पेद, सुनिए जोग जुगतन भेद, सुणिए शास्त्र सिमृत वेद, सुनिए शास्त्र सिमृत वेद, नानक भगतां सदा विगास, नानक भगतां सदा विगास, सुणिए दुख पाप का नाश, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी भागां वाले हो कि नेतां प्रति आप जी उचेचा समा कढ़दे हो। गुरु दरबार दे विच गुरु गोद दे विच बह के सतगुरु जी दी रब्बी बाणी जपजी साहिब जी दी विचार सरवण करन वास्ते अज मेरे मालक ने सुणिया दियां पौड़ियां दे विच नाम दी महत्ता दी गल कीती है। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ने कि मनुख इस संसार दे विच आया ही नाम नूं सुनन अते पढ़न वास्ते है, नाम नूं जपण वास्ते आया है। ते मनुख नूं जिन्ना चिर ये नहीं पता लगेगा कि इस दे जिंदगी दे विच फायदे की ने, उन्ना चिर वो अपनाउंदा भी नहीं है। अजोके समय दे विच सब तो वधिया बिजनेस पता काहदा चल रहा, जो करोना काल दे विच भी नहीं रुकिया है। करोना काल दे विच भी ये कहंदे ने भी सब तो वधिया बिजनेस मोबाइल दा चलदा पिया है। इहो जिहा बिजनेसकारां ने मन्निया है भी मोबाइल दा बिजनेस नहीं रुकिया। ते जे मोबाइल दे फायदे लोकां नूं पता नहीं तदे उन्होंने खरीदिया। फ्यूचर पता है हर एक कंपनी दे मोबाइल दा तदे खरीदते हैं ना लोग। ते जे पता ही ना होवे भी इहदे फायदे की ने ते उहनूं कोई खरीदेगा नहीं। चेते रखना, जिन्ना चिर सानू नाम नूं सुनन दी महत्ता दा नहीं पता लगेगा ते असी भी नाम नूं सुनन दी आदत नहीं पावांगे। नाम नूं सुनन दी महत्ता की है, सुनन करके जिंदगी किवें तब्दील हो जाती है, ये अज दीयां पौड़ियां विच मेरे मालक दसणगे। एक बेनती मैं आरंभक कर दियां कि चलो बहुता कुछ असी जिहड़ा है इस मनुखा जीवन विच ना सीख सके ते ना सिखाण वाला कोई जिहड़ा है होवे, पर 3 कुछ गल्लां ते बड़े आराम नाल बंदा सीख सकदा है। ते 3 कुछ गल्लां भी चलो छड्डो, बंदा कहंदा है जी साडे बच्चे नूं 35 अखरी दे विचों असी भागां वाले होवांगे जे एक अखर ही पता लग जाए, केवल एक अखर ही पता लग जाए। वैसे
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦਵਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਅਲਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੇ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗਾ ਜੇ ਅਲਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਊੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐੜਾ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਹਰਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ ਜੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਸਾ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੱਸਾ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਉਣਾ, ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨੰਬਰ 1 ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨੰਬਰ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ, ਗੁਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਧਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਂਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਧਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਜੀ? ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਖਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਖਾਂ ਮੰਨਣ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਵੇ ਭਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਲਓ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਖੜਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜਾਓ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1-2 ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋਗੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਐ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਐ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ, ਭਾਵ ਸਿਦਕ ਸਾਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ, ਰਹੱਸ ਭੇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਉ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਜੀਭ ਆਦਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਕ ਆਦਿਕ ਵੱਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋੜਨਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਢਾਂਗੀ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ? ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੁਗਤ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤਦੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਖਿੜਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ। ਆਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਆਹ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ, ਬੁੱਲ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਐ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਪਏ ਐ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ? ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣੈ ਉਰਝਾਵੈ। ਗੰਦੇ ਵੈਣ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਚਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਉਲਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣੈ ਉਰਝਾਵੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਜਨ ਪਿਛੂ ਡਸਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਲਿਆ, ਦੌੜ ਨਾ, ਬਹਿ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਚਨ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ,
ਗਿਆਨਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਲਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਰਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਘਾਟ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਛੱਡੋ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਲੁਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਰੀਰ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਲਮ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਰਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਦਾ ਨਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਲੋਭ ਦਾ ਨਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਭੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਛੁਪਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਦਾ ਨਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਈ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੜਕੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਕੱਖ ਦਾ। ਭਾਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਿਆ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਦਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਰਿਆ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਗ ਹੋਵੇ, ਆਲਸ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਖਿਆਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਆਲਸ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਲਮ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੁਰ, ਸੁਰ ਦਾ ਉਲਟ, ਉਦੋਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰ ਤੇ ਅਸੁਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਸੁਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਧ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੀਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਥ, ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ। ਸ਼ਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਨਾਏ, ਸ਼ਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਨਾਏ, ਸ਼ਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਨਾਏ, ਸ਼ਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਨਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ? ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ। ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੀਤ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾਦ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਧੁਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੁਆਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਭਲਾ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ? ਜਾਈਦਾ। ਟੀਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ? ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਮੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜੀ ਵਰਗੇ
ਕੌਡਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁਗਤੀ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸ਼ਹ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸ਼ਹ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸੁਹ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸੁਹ ਪਾਈਐ। और कैसी चतुराई, और कैसी चतुराई, और कैसी चतुराई, और कैसी चतुराई। कि ये जुगती नहीं है? रब नूं प्राप्त करना ढंग नहीं है? अपना हंकार गवा दे, शौ प्राप्त हो जाएगा। कि ये जुगती नहीं है? निवण सुअखर खवण गुण, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਏ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਤੂੰ ਕੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਆਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਬਹਿ ਤੇ ਸਹੀ। ਆਹ ਹੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਨ ਭੇਦ, ਤਨ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੈ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ, ਕੰਨ ਠੀਕ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੈਦ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਹੋ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਮਰਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਕੰਨ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ। ਕੰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਿਮੜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਵੇਖ ਲਏ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਨ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਨ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜ ਧਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਸੁਣਿਐ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਝਿੜਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਭਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਦੀ ਚਲੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਵੀ ਖੋੜ ਕੇ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਝਾਕ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤੁਰ ਪਏ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਫੀਕ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛਕ ਲਈਦਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਚਾਰੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ 2 ਟੁੱਕੜ ਪਾ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੰਡ ਛਕੀਦਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਦਾ ਡੋਲੂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ 4 ਕੁ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕਉ, ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰੀ ਕਿਮ ਆਵੇ, ਪਰਮ ਮੀਤ ਸਮ ਤਾਹੇ ਛਕਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਆਪ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਾਨੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ
ਭਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਭਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਚਾਅ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਭਾਓ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹਾਤ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਪਜਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਖੜਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਦਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾ ਲਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ।
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉੱਤਮ। ਚੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੱਗ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ, ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ, ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ, ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੱਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏਗਾ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਢਿੰਗਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਏਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੜੋ ਬਾਣੀ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਐਸੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਤੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾੜ ਲਈਆਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਆਦਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤਿਊੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਏਗੀ? ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਚ ਲਿਆ ਵਸਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਵੇਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਟੰਕਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ? ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਥੋੜਾ ਦੇਖੀਏ, ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ, ਹਉ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਠੱਗ ਦੇ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਸਘਾਤੀ, ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ। ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਠਹਿਰੋ, ਰੋਕੋ, ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਰੁਕੋ, ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਹਲੇ ਕੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਏਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਆਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ? ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ, ਹਲੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਮਾਣਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ? ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਢਿੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭੈੜੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਗਈ, ਪਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਰਮਤ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਵਿਗਾਸ, ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਖੇੜਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੰਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਛਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ।
ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਤ। ਮਨ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਮਝਦਾ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾਤਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, 3 ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋ ਘੱਟ ਮੰਨੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 4 ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਨ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੰਨ ਲਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲੀ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਹ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੰਨਣ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਛਡਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਡੰਡਾ ਫੜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਹ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਐਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਤੇ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਫੌਜਾਂ ਕਾਹਤੇ ਹੈ? ਹੈਗੇ ਹੈ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਪਾਣੀ ਉੱਡਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ,
ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਣੀ ਠਾਹ ਮਾਰੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਹਵਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਆਪ ਉਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ? ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਲਾਈਟ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਗ ਗਿਆ ਬਲਬ, ਬਟਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ? ਇਹੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਚੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਪਰ ਚੋਰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜੇਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇਗੀ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਮ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ? ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਇਹੀ ਤੇ ਜੰਮ ਨੇ ਜੋ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।